پی ٹی آئی دھرنے اور احتجاج کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب۔ بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آج پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے باہر ایک احتجاج کیا، اس کے بعد جو رجسٹرار سپریم کورٹ تھے اس نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ یقین دہانی کروائی کہ اگلے ہفتے میں عمران خان صاحب کے کیسز لگ جائیں گے۔ کیا رجسٹرار کی اس یقین دہانی پر آپ لوگوں کو یقین ہے؟ سب سے پہلے سزید صاحب آپ کا شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سی ایم آفریدی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی کیونکہ عمران خان صاحب کے صحت کے بارے میں اس وقت تشویشناک اور متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ سی ایم آفریدی صاحب نے کہا کہ ایکسیس دیا جائے عمران خان صاحب تک، وہاں ہماری لیڈرشپ بھی موجود تھی، کسی بہن کو ملایا جائے، کسی وکیل کی ملاقات کروائی جائے، کسی ڈاکٹر کی رسائی دی جائے، لیکن کوئی بھی ایکسیس نہیں دی جا رہی۔ تو وہاں پہ یہ اعلان ہوا اگر ایکسیس نہیں دی گئی تو سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیا جائے گا۔ پارلیمنٹیرینز کو کال کیا گیا کہ ہمیں ایکسیس دیا جائے کیونکہ ہم ان کی صحت پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ جو تشویشناک خبریں آ رہی ہیں اور جو اس کے باوجود جو ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو یہ تشویش مزید گہری اور بڑھ رہی ہے۔ جمعرات کو اگر ایکسیس نہیں دی گئی تو آپ دیکھیں گے کہ جمعرات کی رات کو پورے پاکستان کے ہر چوک پہ لوگ ہوں گے اور ہر چوک سے ڈی چوک بنایا جائے گا۔ اچھا، یہ آپ نے اپنے خود بھی کہا کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروائی گئی تو اسلام آباد کے ہر جگہ کو ڈی چوک بنایا جائے گا۔ کیا آپ لوگوں کی اس حوالے سے تیاری مکمل ہے؟ جی بالکل، آج رابطہ کر لیا گیا ہے تمام عہدیدارانوں سے، تمام پارلیمنٹیرین سے، ملک بھر میں تمام لوگوں کو سپاٹس بتا دیے گئے ہیں، تمام لوگوں کو پلان دے دیا گیا ہے۔ اگر جمعرات کے دن ایکسیس نہیں دیا جاتا تو پاکستان بھر کے تمام چوکس، تمام حلقوں میں، تمام ضلعوں میں لوگ باہر نکلیں گے اور ہر چوک سے ڈی چوک بنانے کا کوشش کی جائے گی۔ صحیح۔ اور ایک اور چیز بتائیے گا کہ سی ایم صاحب نے بھی گارنٹی دی کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، ملاقات کروا دی جائے۔ آج علیمہ بی بی نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ حکومت آپ کی ملاقات کروا دے گی عمران خان صاحب سے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ بالکل کل یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی اور ہم نے جب لاسٹ ٹائم بھی صحت کا ایشو بنا تھا تو یہ یقین دہانی ان کو کروائی گئی تھی کہ کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، آپ ذاتی ڈاکٹر کو رسائی دی، لیکن نہیں دی گئی۔ کل سی ایم آفریدی صاحب نے بھی یہ بات اپنی پریس کانفرنس میں کہی کہ جو بندہ اندر جائے گا، جس کو ایکسیس دیا جائے گا، وہ باہر آ کے کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرے گا، کوئی سیاسی گفتگو کرے گا، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ جب باہر نکلتے ہیں تو یہاں پہ میڈیا ٹاک ہوتی ہے، سیاسی گفتگو ہوتی ہے، تو اس لیے ملاقاتیں بند ہیں۔ تو ہم نے تو اب وہ شرط بھی مان لی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایکسیس نہیں دیا جا رہا۔ جب ایکسیس نہیں دیا جائے گا تو جمعرات کو ہمارا پلان بڑا واضح ہے۔ صحیح۔ تو یعنی یہ کہنا درست ہوگا کہ حکومت بائی ڈیزائن آپ لوگوں کو یہ ایکسیس نہیں دے رہی؟ لیکن ڈیفینیٹلی بائی ڈیزائن ہی ایکسیس نہیں دے رہی، لیکن صحیح۔ بنیادی حقوق بھی سلب کیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے۔ شفیع جان جب صاحب، کل بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ اگر آپ سپرنٹینڈنٹ کو یہ انڈرٹیکنگ دیں یا رجسٹرار ہائی کورٹ کو یہ انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ لوگ جا کے کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے تو آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی، اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے، ہم نے تو آج عدالت سے بھی رجوع کیا ہے اور موجودہ جو حکومتی نمائندے ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ دن کو ایک بات کرتے ہیں، رات کو دوسری کرتے ہیں۔ جب وہ چیزیں نہیں ہوتی، جب آپ اگلے دن ان سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو آج ہم نے عدالت سے بھی رجوع کیا، ہم نے عدالت کے سامنے بھی یہ بات کی کہ اس وقت ان کی صحت کا ایشو ہے، ان کی صحت پہ سیاست نہ کی جائے۔ عمران خان صاحب پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہیں، 90% لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ جس قسم کی خبریں وہاں سے آ رہی ہے، جو متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، وہ تشویشناک ہے۔ لہذا اس تشویش کو ختم کیا جائے، اس انسرٹینٹی کو ختم کیا جائے، کسی کو ایکسیس دیا جائے، کسی ذاتی ڈاکٹر کو ایکسیس دیا جائے، کسی بہن کو ایکسیس دیا جائے، کسی رہنما کو ملنے دیا جائے، کسی وکیل کو اندر بھیجا جائے، اور ہم صرف صحت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حکومت اپنی ہر درمی پہ قائم ہے، ہم اپنا پلان واضح کر رہے ہیں۔ ہم جمعرات کو دوبارہ کوشش کریں گے، اگر ہمیں ایکسیس نہیں ملتا تو جو پلان ڈی چوک کا ہے، ہر چوک کو بنانے کا، وہ انشاءاللہ قابل عمل بھی ہوگا اور وہ ہم نافذ کرنے کی کوشش بھی کریں صحیح۔ گے۔ آپ نے کہا کہ جو خبریں آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، کسی یوٹیوبر نے بھی ایسی بات کی، علیمہ بی بی نے بھی کہا کہ یہ صرف سسپینس کریٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں ہو رہی ہیں، بٹ اس سب کے باوجود پی ٹی آئی کو اس اوور آل سچویشن میں خان صاحب کی صحت سے متعلق اور یہ یوٹیوبرز کی جو خبریں ہیں، کتنا اشتعال پھیل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیے، ڈیفینیٹلی وہ ملک کے پاپولر ترین لیڈر ہیں، 90% لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب پاکستانی سیاست کا محور ہیں، وہ مرکز ہیں۔ تو اس قسم کی جب اطلاعات آتی ہیں مختلف ذرائع سے تو تشویش تو بڑھتی ہے۔ اس تشویش کو ختم کرنے کے لیے سی ایم آفریدی صاحب نے کل جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، مطالبات سامنے رکھے گئے، جو ان کی یقین دہانی ہے وہ بھی ہم نے کروائی۔ لیکن اس کے باوجود یہ حکومت جو ہے اپنی ہر درمی پہ ٹھہری ہوئی ہے۔ دیکھیے، بات بڑی واضح ہے سوزین صاحبہ، میں نے صبح بھی میڈیا ٹاک میں یہ کہا کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے،
रहा है। अब हम ये तय कर चुके हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी, इससे ज़्यादा इनके साथ करेंगे, इनसे ज़्यादा इन पे एफआईआर काटेंगे और इनसे ज़्यादा इन पे सख्तियाँ इंशाअल्लाह आप देखेंगे। सही। अच्छा, वज़ीर इत्तलात ने आज ये दावा किया है कि पीटीआई के कारकुन ने एक सिक्योरिटी एहलकार को शहीद किया है और फिर उस कारकुन से जो है वो पीटीआई के झंडे भी मिले हैं और इस किस्म की चीज़ें भी मिली हैं। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पीटीआई जो है वो एक पुरतशद्दुद जमात है। अगर यही सिनेरियो है और यही चीज़ें सामने आ रही हैं तो वो आपको 27 सितंबर को एहतजाज कैसे करने देंगे? देखिए, पहली बात यह है कि मोहम्मद हुसैन बिल्कुल हमारा वर्कर था। उनका ताल्लुक ज़िला खैबर से था। अब्दुल गनी साहब का जो हल्का है वो उस हल्के से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था। जो हुआ वो काबिल मज़म्मत है, हम कंडेम करते हैं। ये एक इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है, ये पार्टी का बयानिया नहीं है। अब फिर उससे ज़्यादा अफसोसनाक ये है कि एक वफाकी वज़ीर एक बंद कमरे में खड़े होते हैं और इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ते हैं जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। हम डिमांड करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए, तमाम तर वाक़या की तहकीकात को कंप्लीट किया जाए, तब भी कोई कमिट किया जाए। ये अभी तहकीकात पूरी ही नहीं हुई, वफाकी वज़ीर साहब खड़े होते हैं और तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे मार्च को सबोताज करने की ये कोशिश की जा रही है। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि ये 1980 नहीं है, ये 2026 का पाकिस्तान है। 1980 का स्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। हम मजम्मत करते हैं इस वाक़ये की, हम बिल्कुल इस वाक़ये को सपोर्ट नहीं करते। ये फ़ौज हमारी फ़ौज है, इमरान खान साहब भी कहते थे, हम भी कहते हैं। तो फिर इस किस्म के बयानात से कौन ये खिलाफ पैदा कर रहा है, ये सब वाज़ेह हो गया है कि कौन इस सिस्टम का और इस बयानिए का बेनिफिशरी है। अगर मोहम्मद हुसैन ने ऐसी कोई हरकत की है, बिल्कुल वो काबिल मज़म्मत है, हम बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करते, हम कंडेम करते हैं, लेकिन तहकीकात और सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। ठीक, अब 27 सितंबर के एहतजाज की अगर मैं बात करूं, बड़ा एक कंट्रोवर्सी बनी कि जी पहले इमरान खान की रिहाई और फिर रसाई तक इस तरह की बात हुई, आपने वजाहत भी कर दी। बट इस एहतजाज से पहले पीटीआई के अपने अंदर की जो लड़ाई है वो बड़े नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई हैं, जिसमें मैं बात करूंगी जो मेन दो नाम हैं वो मिशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा साहिब, जिनकी जो ऑडियो लीक है वो एक सामने आई। ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी के अंदर कि एक जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, एक जो मैं क्या कहूँ कि एक जूनियर सेनेटर जो किसी और की सीट पे आई, वो आके सेनेटर जो हैं अब सवालात कर रही हैं एक सीनियर लॉयर के ऊपर जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन पार्टी का इसमें क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बड़ा रिस्पेक्ट है सलमान अकरम राजा साहब के लिए। मैं पर्सनली बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं। वो पंजाब के इस माहौल में वो खड़े हैं। अपनी वकालत, आपको पता है कि वो बहुत बड़े लॉयर थे। अपनी वकालत जो केसेस थे वो अपनी प्रोफेशन को डैमेज कर रहे हैं और वो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं। मैं पर्सनली उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ, करता रहूँगा। जहाँ तक इस वाक़ई का ताल्लुक है तो बात बड़ी वाज़ेह है कि अब ये ग्रुपिंग जो है नुकसान पहुँचा रही है। हाँ, ग्रुपिंग ज़रूर है पार्टी के अंदर, लेकिन हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करना पड़ेगा। 27 सितंबर पर तक इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है उसका मुज़ाहरा करना पड़ेगा। बयानबाजी अब बंद होनी चाहिए, अब शट अप कॉल देनी चाहिए सबको। फोकस 27 सितंबर पे रखनी चाहिए, क्योंकि ये इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक है। किसी इंडिविजुअल के फेल से अगर ये तहरीक डिस्टर्ब होगी तो वही इसका जिम्मेदार होगा। सही। अच्छा, आपने ये माना है कि ग्रुपिंग है और वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है, और अब तो ये चीज़ अवाम भी देख रही है। क्या 27 सितंबर से पहले ये ग्रुपिंग ख़त्म हो जाएगी और क्या सब एक पेज पर आ जाएंगे? देखिए, हमारी कोशिश है। कल भी सीएम अफरीदी साहब ने ये बात की। पार्टी की लीडरशिप के अंदर भी अब ये सोच पाई जाती है कि अब इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया जाए। 27 सितंबर पे फोकस किया जाए। 27 सितंबर को लाखों लोग इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ लोग बढ़ेंगे। हम उस पे फोकस करना चाहते हैं। हम स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं कल से खैबर पख्तूनख्वा में, ज़िला खैबर से जो हवाई हल्का है अफरीदी साहब का। और जो इस वक्त नुकसान जिस किस्म के बयानात हमारे बयानिए को दे रहे हैं, उसका अब दी एंड होना चाहिए। 27 सितंबर पर तमाम लोगों को इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना चाहिए। सही। शफी जान साहब, मीडिया ज़राए से ये खबर भी आई है कि महमूद खान अचकज़ई साहब से पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया है और फ्यूचर में इनकी एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है। क्या फ्यूचर में पीटीआई का पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुश्तरका अलायंस बन सकता है, और क्या ये जो एहतजाज है इसमें आप पीपल्स पार्टी को दावत देंगे कि वो आपके साथ आए? देखिए, पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने हमारी लीडरशिप से राब्ता किया है। लीडरशिप इस वक्त मशावरत कर रही है कि पीपल्स पार्टी से किस तरीके से और किस लेवल पे बातचीत की जाए। लेकिन हमारा ये मानना है कि पीपल्स पार्टी को पहले इस इत्तेहाद से बाहर निकलना पड़ेगा, आईनी ओहदे छोड़ने पड़ेंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि वो हुकूमत में रहते हुए जो है वो तहरीक का भी हिस्सा बने। बात बड़ी वाज़ेह है कि इस निज़ाम को पीपल्स पार्टी ने कंधा दिया हुआ है। इस बजट को उन्होंने वोट दिया है, इस वज़ीर आज़म को उन्होंने वोट दिया है। उनके वोट
सपोर्ट से ये हुकूमत कायम है। इन तमाम तरह चीज़ों को छोड़ के अपोजिशन में आना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई बातचीत उनसे हो सकती है। सही, लेकिन अगर ये जो एक हकीकत है कि आपकी जो तरजीहात हैं वो तो यही है कि पहले जो मौलाना फजलुर रहमान है वो आपके साथ आए, देखिए, उसके फजलुर बाद रहमान पीपल्स साहब से पार्टी को बड़े भी हम कंसिडर किया क्लोज जाएगा। बड़े क्लोज टच में हैं। कुछ दिनों में इंशाल्लाह तमाम तरह चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। हम भी इस वक्त रिटर्न में तमाम तरह चीज़ें चाहते हैं और वो भी रिटर्न में तमाम तरह चीज़ें चाहते हैं। इत्तेमाद का फुकदान दोनों साइड पे है, लेकिन हम बड़े क्लोज टच में हैं। इंशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान समेत कई और रहनुमा और कोई और जमातें भी इस अलायंस का हिस्सा बनेगी। जो तहरीक जो है वो हम अलायंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें अफरीदी साहब कामयाब होंगे। सही, मौलाना साहिब के थ्रू अगर पीपल्स पार्टी के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात बनते हैं तो फिर तो जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, आप इसको कंसिडर करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि हम उस सियासी कुव्वत से बात करेंगे जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हो, जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहती हैं, जो मौजूदा हुकूमत को गैर आईनी, गैर कानूनी समझती हैं। हम तमाम तरह सियासी कुव्वतों से बात करेंगे, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इस मौजूदा हुकूमत से छुटकारा हासिल करना और इमरान खान साहब की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है। बहुत शुक्रिया शफी जान साहिब।